Welcome to Systematic Approach Tutoring. To learn maths systematically, follow this channel. This is mathematics for grade 10. ጤና ይስጥልን ውድ ተማሪዎች፣ ባለፈው በክፍል 1 ስለ ትሪግኖሜትሪክ ፈንክሽን ማየት ጀምረናል። በዚህ በሁለተኛው ክፍል በፓርት 2 ውይይታችንን እንቀጥላለን። ዛሬ የምናየው ስለ ትሪግኖሜትሪክ ቤዚክ ትሪግኖሜትሪክ ፈንክሽን ይሆናል። Therefore our today's topic will be on trigonometric function. Therefore when we come to trigonometric functions, they are also known as circular or angle functions, and this type of functions relate an angle of a right angle triangle to the ratio of its side lengths. ስለዚህ ትሪግኖሜትሪክ ፈንክሽን አንዳንድ ጊዜ ሰርኩላር ወይም አንግል ፈንክሽን በመባል የሚታወቅ ሲሆን ይሄ ፈንክሽን የአንድን ማዕዘናዊ አንግል ጎነ 3 ውስጣዊ አንግሎች ከጎኖቹ ርዝማኔ ክፍልፋይ ሬሽዮ ጋር የሚያዛምድልን የፈንክሽን አይነት ነው ማለት ነው። Therefore to briefly understand what trigonometric function is, let us first discuss some important pointers about right angle triangle. So as you know, right angle triangle, it is a type of triangle where one of its angle measures 90 degree or right angle. ስለዚህ right angle triangle ወይም ማዕዘናዊ አንግል ጎነ 3 እንደምናውቀው አንዱ አንግሉ ማዕዘናዊ የሆነ ወይም 90 ዲግሪ ልኬት ያለው ጎነ 3 ነው ማለት ነው። ጎነ 3 The other one, for a right angle triangle, the hypotenuse is the side that is opposite to the right angle or 90 degree, and it is the longest side of the right angle triangle. ስለዚህ ለማንኛውም ማዕዘናዊ አንግል ጎነ 3 ሃይፖቴነስ ምንድነው? ከማዕዘናዊ አንግሉ ፊት ለፊት ያለ የኦፖዚት ዳይሬክሽን ያለ ፊት ለፊት ያለ ጎን ሲሆን የማዕዘናዊ አንግሉ ጎነ 3 ምንድነው? ረጅሙ ጎን ነው ማለት ነው። it is the longest side. Okay, therefore for example in this case this is right angle triangle. Right angle triangle, it is triangle ABC. As you see, measure of angle B is how much? 90 degree. Therefore this is right angle triangle, and the side that is opposite to 90 degree for this right angle ፊት ለፊት ያለው በተቃራኒ side, this side AC, it is what? It is hypotenuse. ሌላው እስቲ በዚህ የማዕዘናዊ አንግል ጎነ 3 ውስጥ ከማዕዘናዊ አንግሉ ውጭ ያሉ ሁለቱ አንግሎች አንግል ኤ እና አንግል ሲ፣ እነዚህ አንግል ኤ እና አንግል ሲ ከራይት አንግል ትራያንግሉ ሁለቱ ጎኖች ጋር ያላቸውን ዝምድና ነው። For example, for angle A, for this angle, the side that is opposite to angle A, meaning side BC, it is what? It is a side that is opposite to angle A. ምን ይላል? Side opposite to angle A. ስለዚህ ከአንግል ኤ ፊት ለፊት ያለው ጎን BC ምን ይባላል? ለአንግል ኤ ምንድነው? ኦፖዚት ሳይድ እንለዋለን። The other one, angle A, as you see, it has two sides. The two sides of angle A are AC, side AC, and side AB are the two sides of angle A. So this side AB, it is what? It is adjacent side. It is a side that is adjacent to angle A. Angle A እንደምናየው ሁለት ጎኖች አሉት፣ ጎን AC እና ጎን AB. AC እንደምናውቀው ሃይፖቴነስ ነው ብለናል። ጎን AB ምን ይባላል? የአንግል A አንዱ ጎኑ ወይም አንግሉን የፈጠረ እና አንግሉን የሚነካው ጎን ይሄ adjacent side ይባላል ለአንግል A. For angle C, at the same time በተመሳሳይ ሁኔታ አንግል C ጋር ስንመጣ the side that is opposite to angle C is what? Side AB. ከአንግል C ፊት ለፊት ያለው ኦን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ያለው ጎን ማን ነው? ጎን AB. ስለዚህ ይሄ ጎን AB ለአንግል C ምንድነው? ኦፖዚት ሳይድ ነው። ሌላው አንግል C
ሁለት ጎኖች አሉት። ኤሲ ሳይድ ኤሲ እና ሳይድ ቢሲ። ሁለቱ ጎኖች ውስጥ አንዱ ሃይፖትነስ ነው። አንደኛው ጎን ይሄኛው ምን ይባላል? ሳይድ ቢሲ። ኢት ኢዝ ኤ ሳይድ ዛት ኢዝ አድጀሰንት ቱ አንግል ሲ። ለአንግል ሲ አድጀሰንት ሳይድ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ያለውን ጽንሰ ሀሳብ ነው የሚያወራው። ቢሲ ኢዝ ዘ ሳይድ ዴርፎር ኦፖዚት ቱ አንግል ኤ ኤንድ ሳይድ ኤቢ ኢት ኢዝ ዘ ሳይድ አድጀሰንት ቱ አንግል ኤ። የሚሉት አሁን ያወራሁት ሀሳብ ነው። ሶ ሌት አስ ኮንቲኒው አወር ዲስከሽን. The other one, let us discuss about Pythagoras theorem. Pythagoras theorem stated that in any right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. Pythagoras theorem ምንድን ነው የሚለው? ማንኛውም የማዕዘናዊ አንግል ጎነ ሶስት ውስጥ የሃይፖትነሱ ስኩዌር ከማጋ ከሁለቱ የማዕዘናዊ ጎነ ሶስት ጎኖች ስኩዌር ድምር ጋር እኩል ነው ነው። Therefore you see this is right angle and the side that is opposite to the right angle is hypotenuse. Therefore hypotenuse is denoted by letter C and the other two sides are denoted by A and B. Therefore C square, hypotenuse square is equal to A square, yeah, plus B square. This is called Pythagoras theorem. ስለዚህ ፓይታጎረስ ቴረም ባጭሩ የማንኛውም ማዕዘናዊ አንግል ጎነ ሶስት ውስጥ የሃይፖቴነስ ስኩዌር ከማጋ ከሁለቱ ጎኖች ስኩዌር ድምር ጋር እኩል ነው ነው የሚለው። The other one, let us see about the sine, cosine and tangent functions. So there are 6 trigonometric functions, or the 6 trigonometric functions are the sine, cosine, tangent, cosecant, secant and cotangent. እነዚህ ስድስቱ ትሪግኖሜትሪክ ፈንክሽን የምንላቸው እንግዲህ ትሪግኖሜትሪክ ሌላ ሳይሆን ቅድም እንዳልነው የአንድን የማዕዘናዊ አንግል ጎነ ሶስት የውስጥ አንግሎች ከምን ጋር ከጎኖቹ ሬሾ ጋር የሚያዛምድ እያንዳንዳቸው። ስለዚህ በእነዚህ ትሪክ ፈንክሽኖች እንዴት ይዛመዳል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ስድስቱ ትሪግኖሜትሪክ ፈንክሽን የምንላቸው ሳይን፣ cosine, tangent, cosecant, secant, it is denoted by abbreviated as sec, okay, ባጭሩ sec, cotangent, cot. These are the 6 trigonometric functions. But among these 6 trigonometric functions, the basic ones are the sine, cosine and tangent. መሰረታዊ ትሪጎኖሜትሪክ ፈንክሽን የምንላቸው ሳይን፣ ኮሳይን እና ታንጀንት ፈንክሽን። ስለዚህ እነዚህን ፈንክሽኖች በደንብ እናያለን ማለት ነው። therefore for any triangle ABC, the sine, cosine and tangent functions are defined as follows. ስለዚህ እስቲ ለማንኛውም የማዕዘናዊ አንግል ጎነ ሶስት ሳይን፣ ኮሳይን እና ታንጀንት ፈንክሽኖች እንዴት ይገለጻሉ የሚለውን ዴፊኒሽናቸው። look, this is triangle ABC and it is what? It is right angle triangle. As you see, measure of angle C is 90 degree and therefore the side that is opposite to angle C, the 90 degree, it means it is what? It is the hypotenuse. How just the sine, cosine and tangent functions are defined? እነዚህ ፈንክሽኖች እንዴት ነው ዲፋይን የሆኑት የሚለውን እኔ let us see sine. How do just we find the sine of angle A? Yeah, the sine, cosine and tangent of what? These two functions, angle A and angle B. እስቲ ስለዚህ አንግል የሳይን ኮስ እና ታንጀንት ፈንክሽን እንዴት ዲፋይን ይሆናል የሚለውን when we come to sine, the first function, sine of just an angle, it is defined as, it can be found by dividing the opposite side by what? By the hypotenuse. ስለዚህ አንድ አንግል ሳይን ቫልዩ ማለት የአንግሉ ኦፖዚት ሳይድ ሲካፈል ለሃይፖቴነስ በቃ አድርገን ነው የምናገኘው። therefore for angle A, sine of angle A means what is opposite over hypotenuse. what is the opposite side for angle A? ለአንግል A opposite side ማለት ነው ፊት ለፊት ያለው side BC. it is side that is opposite to angle A. the opposite side for angle A is BC and that of hypotenuse, you know that this is hypotenuse, it is length is
given by c ርዝመቱ c ቢሆን therefore opposite over hypotenuse sine of angle A means opposite over hypotenuse A over c. At the same time sine of angle B means sine of angle B opposite AC side AC length ስንት ነው B B over hypotenuse B over C ነው ማለት ነው sine of angle B opposite over hypotenuse which is B over C. What about cos? የአንድ አንግል ኮስ ቫልዩ እንዴት ነው የምናገኘው? ኮስ ስንጠየቅ የአንግሉ adjacent side ሲካፈል ለሃይፖቴነስ ነው የምናደርገው ማለት ነው። therefore cosine of angle A cosine of this angle A means adjacent. what is the adjacent side for angle A? ለአንግል A adjacent side ማን ነው? AC. therefore it is denoted by length ርዝመቱ ስንት ነው? B over C ሆነ ማለት ነው። B over C. What about cosine of angle B? Cos means adjacent over hypotenuse. Therefore cosine of angle B adjacent over hypotenuse. ለዚህ ለአንግል B adjacent የምንለው ቅድም አይተናል። adjacent ማለት የአንግሉ አንዱ ጎን ከሃይፖቴነስ ውጭ ያለው አንግሉን ፎርም ያደርገው ወይም አንግሉን የሚነካው ጎን ይሄ adjacent side ማለት ይሄ ነው ማለት ነው ለአንግል B። ስለዚህ adjacent ሳይዱ ማን ነው? ይሄ ነው BC። ርዝመቱ ስንት ነው? A over C ነው ማለት ነው። ታን የአንድ አንግል ታን ቫልዩ እንዴት ይፈለጋል? ታን ኦፍ አን አንግል it can be found by dividing the opposite side of just the given angle by what? by its adjacent side. ስለዚህ የአንድ አንግል ታን ቫልዩ የአንግሉ ኦፖዚት ሳይድ ሲካፈል ለማ የአንግሉ adjacent side። ስለዚህ ታን ኦፍ አንግል A ከተባልኩኝ የዚህ አንግል ኦፖዚት ሳይድ ማን ነው? ፊት ለፊት ያለው A ኦቨር adjacent ሳይዱ የዚህ አንግል ይሄ ነው። ርዝመቱ ስንት ነው? B A over B ይሆናል ማለት ነው። opposite over adjacent which is A over B. What about tan of angle B? Tan of angle B, tan means what? Opposite over adjacent. Therefore tan of angle B means opposite over adjacent. For angle B the opposite side is this one. length ስንት ነው? B over adjacent side A ይሆናል ማለት ነው። B over A. So we can easily just remind this formula, the formula for sine, cosine and tangent, just by this relation. To easily remind the formula for sine, cosine and tangent, we can just study this relation. ስለዚህ ባጭሩ እነዚህን የሳይን የኮሳይን እና ታንጀንት ፈንክሽን ፎርሙላን ለማስታወስ ይሄን መያዝ በቀላሉ እንችላለን ማለት ነው። for sine means sine opposite over hypotenuse. Cosine, to easily remind the formula, just you can keep this in your mind. Cosine adjacent over hypotenuse and that of tan towa በሚለው ጂም በመያዝ ማስታወስ እንችላለን። ታንጀንት ኦፖዚት ኦቨር adjacent በሚለው ማስታወስ እንችላለን ማለት ነው። እንቀጥል። So let us see some examples based on just the topics that we have discussed now. አሁን ባየነው ነጥቦች ላይ እስቲ ቀላል ነው እነዚህ ምሳሌዎች እኔ example 1 says calculate the value of sin theta in the following triangle. Look, this is right triangle and its side lengths are given. This side is 5 centimeter, this one is 12 centimeter. This angle it is denoted by theta and this is a hypotenuse 13 centimeter. ይሄ ባይሰጠን by the way በፓይታጎረስ ቲዮረም ማግኘት እንችላለን። ይሄ ስኩዌር ፕላስ ይሄ ስኩዌር equal to hypotenuse ስኩዌር አድርገን ማለት ነው። Anyways sine of angle theta እንዴት እናገኛለን? Sine means what? Opposite over hypotenuse. Therefore sine of angle theta opposite over hypotenuse. ለአንግል ቴታ ኦፖዚት የምለው ፊት ለፊት ያለው 5 centimeter over hypotenuse 13 5/13 ይሆናል ማለት ነው። Example 2 calculate the value of cos theta in the above triangle. እዚህኛው ትሪያንግል ላይ የዚህን የቴታ መጠኑ ምን ያህል እንደሆነ አይታወቅም፣ ግን ኮስ ቫልዩ ፈልጎ ነው የተባልነው። therefore cosine of theta
cos theta is equal to what is the formula for cos? adjacent over hypotenuse። ስለዚህ ለዚህ አንግል ቴታ adjacent ሳይድ ማን ነው? ይሄ ነው። ርዝመቱ 12 ሴንቲሜትር ሲካፈል ሃይፖተነስ 13 ስለዚህ 12 13ኛ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ በጣም ቀላል ነው። ኤግዛምፕል 3 calculate the value of tan theta in the following triangle። tan value እዚህኛው ትሪያንግል ላይ tan value you know the formula for tan means opposite over adjacent yeah tan tangent by the way opposite over adjacent የሚለው ፎርሙላ የመጣው tan sin over cosine ስለዚህ የሳይን ፎርሙላ ይሄንን ለዚህ ለኮስ ፎርሙላ ብናካፈል ምን ይመጣል? ኦፖዚት ኦቨር አድጀሰንት therefore tan theta means opposite over adjacent። የዚች የቴታ ኦፖዚት ሳይድ ማን ነው? ፊት ለፊት ያለው 3 ሴንቲሜትር ኦቨር አድጀሰንት ሳይዱ ይሄ ነው 6 ሴንቲሜትር 3 ኦቨር 6 ይሄ ሲቃለል ምን ይሆናል? 1 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ another example 4 find a missing side length for a given angle measure። እዚህ ጋር ለተሰጠው አንግል the picture ላይ this side it is denoted by letter x, this measure of this angle is 30 degree and the side that is opposite to the right angle this side meaning the hypotenuse is given how much 10 centimeter. So we are asked to find what the missing side missing የማይታወቀውን x ተብሎ የተቀመጠውን ይሄን ፈልጉ ነው። So when we come to the solution how can we find? እዚህ ጋር አሁን ማሰብ ነው። እስካሁን ባየናቸው ሪሌሽን የቱን ብትጠቀም ማግኘት ይችላል ብሎ ማሰብ ነው። ሳይንን ብንጠቀም ለምሳሌ ሳይን ኦፍ 30 ዲግሪ ኦፖዚት ኤክስ ኦቨር ሃይፖተነስ ሁሉም አለ ከኤክስ በስተቀር። ስለዚህ ሳይን ሪሌሽንን በመጠቀም እዚህ ጋር የማይታወቀውን ጎን መፈለግ ይቻላል ማለት ነው። therefore we can use the sign relation, okay, sign relation to find what the missing side. Therefore we know that sin theta means opposite over hypotenuse. Therefore sin of 30 degree the angle is given is equal to opposite. The opposite side for this angle is how much? The missing side x over the hypotenuse is 10. Therefore sin of 30 degree x over 10. So to find x just you can crisscross. X means sin 30 degree times 10 and sin of 30 degree is how much? የሳይን 30 ግን 0.5 ነው ወይም 1 over 2 ስለዚህ እሱን ስንተካ ምን ይሆናል? x 5 ሴንቲሜትር እዚህ ጋር የማይታወቀው ጎን ርዝመቱ 5 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። Okay, let us continue our discussion here. Now let us see about unit circle. እያየን ያለ ነው ያው ትሪግኖሜትሪክ ፈንክሽን ነው። እስቲ ስለ ዩኒት ሰርክል ሌላ አዲስ ርዕስ አይደለም። ትሪግኖሜትሪክ ፈንክሽን ላይ የአንድ የማዕዘን አንግል ጎን 3 አንግሎች ከጎኖቹ ሬሽዮ ጋር እንዴት እንደሚዛመድ የአንግሎች ትሪግ ቫልዩ ሳይን፣ ኮሳይን፣ ታን ሌሎችም ኮሴካንት፣ ኮታንጀንት ምናምን እያንዳንዳቸው የተገኙት ምንም በመጠቀም ነው ዩኒት ሰርክል። ስለዚህ አሁን ስለ ዩኒት ሰርክል ማየት ያስፈልገው ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒት ሰርክል ምንድነው? መሃሉ ወይም ሴንተሩ በኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ፕሌን ምን ኦሪጂን ላይ የሚገኝና ሬዲየሱ አንድ ዩኒት ሬዲየሱ አንድ የሆነ ሰርክል ዩኒት ሰርክል እንለዋለን። therefore unit circle it can be used to evaluate trigonometric function. Not it can be used but it is used to evaluate trigonometric function. ስለዚህ trigonometric function okay evaluate ለማድረግ የአንግሎችን ትሪግ ቫልዩ ዲተርማይን ለማድረግ ዩኒት ሰርክል ነው በመጠቀም ዲተርማይን እንዲሆነው። ስለዚህ ስለሱ ማየት ያስፈልገው ለዛ ነው። therefore this is for example a unit circle with a radius is equal to 1. As you see the center of the circle it is what? It lies at the origin. የሰርክሉ ሬዲየስ ኦሪጂን ላይ ነው የሚገኘው x እና y አክሲስ የሚገናኙበት ላይ ማለት ነው ሴንተሩ የሚገኘው። ሌላው ሬዲየሱ ስንት ነው? 1 ነው። ከዚህ ከሴንተር እስከ ሰርክሉ 1 ያው እዚህ ጋር ቺ ኮኦርዲኔት ፖይንት የምታሳየው x እዚህ ጋር 1 ነው y at this point is 1
here x on the negative x-axis, this is -1, therefore -1, it is found 1 unit away from the origin, yeah? Therefore this is -1 ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። y እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ይላል። የy ቫልዩ ስንት ነው? 1 ነው ማለት ነው። therefore as you see the radius of this circle is 1, ያ ብለናል። ግን እዚህ ጋር አንግል ፎርም ብናረግ for example if we form an angle by rotating what? By rotating the radius of the circle from the positive x-axis in counterclockwise direction, yeah? In counterclockwise an angle theta is formed. ስለዚህ አንግል ፎርም ብናረግ ሬዲየሱን ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ሮቴት አድርገን በዚህ አቅጣጫ እዚህ ብናመጣው ይሄ ምን ይሆናል? ተርሚናል ሳይድ ይሆናል። ሌንግቱ ስንት ነው? የሰርክሉ ሬዲየስ አንዱ ስለሆነ ሬዲየሱ this is 1, yeah? So say this point P, chin point P ብንላት, this point is a point where, yeah, the coordinate point is of what? The terminal side. ስለዚህ የዚህ አንግል ተርሚናል ሳይድ የሚገኝባት ፖይንት ነች። እቺ ፖይንት P ብላት ወደታች ቦርድ እቺ ፖይንት የምትገኝበት ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ፕሌን ላይ የሚገኝበት ቦታ የዚች ማለት ወደታች ስንወርድ እዚህ ጋር ያለ የኤክስ ዋጋ ወስድና ኤክስ ወደዚህ ስንመጣ ዋይ አክሲስ ላይ እቺ ፖይንት የምትገኘው የት ነው? አናውቀውም። ስለዚህ ዝም ብለን ዋይ ብለን ግን ምንድነው የዚች ፖይንት መገኛ እዚህ ጋር ያለው የዋይ ዋጋ ማለት ላይ 1 ነው። ስለዚህ በ0 እና በ1 መካከል ከአንድ የሚያንስ የሆነ ዋጋ አለ ቁጥር አለኝ ማለት ነው እዚህ ጋር say y ብንለው therefore if the coordinate point of this point is x, y ብለው and if we for example draw a vertical line, the vertical line draw ባረግ you see a right angle triangle is formed here. እዚህ ጋር በቀይ የምናየው ማዕዘናዊ አንግል ጎነ 3 ይፈጠራል ማለት ነው። this is an angle theta, this is x, this is y, and this is the hypotenuse or the radius of the circle, yeah? Its magnitude is how much? 1 ይሆናል ማለት ነው ሬዲየሱ። now let us define ቅድም ያየነውን የዚችን የአንግል ቴታ ኮስ ታን ሳይን ቫልዩ የፈለግን እስቲ ምን ይሆናል የሚለውን እንይ። so you know that cosine of angle theta, how do you define cos? yeah, just remind the formula, yeah, by ka. Cosine means adjacent over hypotenuse. Therefore cos theta adjacent. What is the adjacent side for theta? This side. Its length is how much? X. Therefore cos theta is adjacent x over hypotenuse. The hypotenuse, it is a side that is opposite to the right angle. This is right angle. እዚህ ጋር ቀጥ ያለ ይሄኛው vertical line ስለሆነ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ማዕዘናዊ ነው አንግሉ። ከማዕዘናዊ አንግሉ ፊት ለፊት ያለው ሃይፖቴነስ ነው። ይሄን ነው ሃይፖቴነስ ብዬ የምወስደው ማለት ነው 1። therefore cosine of theta means adjacent, the adjacent side x over hypotenuse 1, then x over 1 is x. therefore cos theta ከማን ጋር እኩል ሆነ? x. okay, what about sin theta? sin theta means opposite over hypotenuse. cos theta opposite. What is the opposite side for theta? y, this side, y over hypotenuse 1. therefore sin theta means y over 1, which is y. so that the coordinate point x, y, እቺ coordinate point x, y እና የምንላት ከዚህ ከአንግሉ ጋር ዝምድና አላት። እንዴት ካለን የዚች ፖይንት መገኛ ሲሆን አንደኛ x, y መገኛ ሲሆን ተርሚናል ሳይዳችን የአንግሉ ተርሚናል ሳይድ የሚገኝበት ይሄን ለምሳሌ ተርሚናል ሳይድ ወደዚህ ባረገውና ተርሚናል ሳይድ በወስድ የአንግሉ ልኬት ስንት ይሆናል? 90 ነው የሚሆነው። እያሰፋው በሄደስ ወደዚህ በሄድ አይታችኋል። የተርሚናል ሳይዱ የሚገኝበት ቦታ ኮኦርዲኔት ፖይንቱ ምን ይሆናል? እየተቀየረ ይሄዳል። እየተለወጠ በሄደ ቁጥር ምን አንግሉ እየሰፋ ወይ እየጠበበ ይሄዳል ማለት ነው። therefore you see ይሄ ኮኦርዲኔት ፖይንት ከአንግሉ ጋር ቀጥተኛ የሆነ ዝምድና አለው ማለት ነው። ቀጥተኛ የሆነ ዝምድና አለው። so this point here, it is a point of what? it is a point where the terminal side
ቢሎንግስ ኦን ዘ ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ፕሌን ላይ ተርሚናል ሳይዱ የሚገኝበት ነች ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ አንግል ምንድነው ኢን ስታንዳርድ ፖዚሽን ስለሆነ ሁልጊዜ አሁን በቃ የምናወራው ስለ ስታንዳርድ ፖዚሽን ስለሆነ አንግል ስለሆነ ሁሌ ልኬቱ የሚጀምረው ከምን ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ኢኒሻል ሳይዱ የሚገኘው ምን ላይ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ ስለሆነ እሱ አይቀየርም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌ የምናያት ማንን ነው ተርሚናል ሳይዱን ብቻ። የተርሚናል ሳይዱ ግን ሊለዋወጥ ይችላል። therefore the coordinate point x, y ከማጋ እኩል ይሆናል x ከማጋ እኩል መጣልኝ x means cos theta and y it is equal to sin theta ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለማንኛውም ፖይንት እዚህ ጋር ብናመጣው እንደዚህ መገኛው x የተርሚናል ሳይዱ ኮኦርዲኔት ፖይንት መገኛ x y ከማጋ x ከኮስ ቴታ y ከሳይን ቴታ ጋር እኩል ይሆናሉ ማለት ነው። by Pythagoras theorem, you know what Pythagoras theorem means? Pythagoras theorem stated that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of what the other two sides for any right angle triangles means ለማንኛውም ማዕዘናዊ አንግል ጎነ 3 የሃይፖተነሱ ስኩዌር ከማጋ ከሌሎቹ ጎኖች ስኩዌር ድምር ጋር እኩል ነው የሚለው። ስለዚህ እሱን ፓይታጎረስ ቲዮረምን አፕላይ ስናደርግ እዚህ ጋር ምን ይሆናል x ስኩዌር ፕላስ y ስኩዌር is equal to 1 ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። 1 ስኩዌር ያው 1 ነው እንደምናውቀው therefore x ስኩዌር ፕላስ y ስኩዌር is equal to 1 ይመጣል ማለት ነው። so the coordinate points on the axis of the unit circle are እዚህ ዩኒት ሰርክሉ በxy coordinate plane ላይ ዩኒት ሰርክሉ የሚገኝባቸው ኮኦርዲኔት ፖይንቶች ይኸው እዚህ ጋር x1 ነው y 0 ነው 1 ኮማ 0 ይሄ y አክሲስ ነው እዚህ ጋር y 1 ነው ይሄ ማለት x 0 ነው 0 ኮማ 1 this coordinate point is x negative 1 y 0 negative 1 ኮማ 0 this is 0 at this point y axis ላይ ስለሆነ y negative 1 x 0 therefore 0 comma negative 1 you see therefore the coordinate points on the axis of the unit circle are አሁን ያልኳቸው እዚህ ዙሪያ ያሉት አራቱ ማለት ነው 1 ኮማ 0 0 ኮማ 1 minus 1 ኮማ 0 and 0 ኮማ minus 1 ስለዚህ እነዚህን እየተጠቀምን የእያንዳንዱ አንግል እዚህ ጋር ስመጣ የአንግል መጠኑ ስንት ነው ከኤክስ ዋይ አክሲስ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ጀምሬ ሮቴት አድርጌ እዚህ ባመጣ አንግሉ ስንት ነው 90 ዲግሪ የ90 ዲግሪ ስለዚህ መገኛ ስንት ላይ ነው ተርሚናል ሳይዱ የሚገኘው እዚህ ጋር y አክሲስ ነው x 0 ኮማ 1 ይሆናል ማለት ነው 0 ኮማ 1 ምን ማለት ነው ስለዚህ እስቲ ውይይታችንን እንቀጥልና እንዴት በትሪጎኖሜትሪ የአንግሎች ትሪግ ቫልዩ ዲተርማይን እንደተደረገ እናያለን ማለት ነው the other one all angles which are integral multiples of pi over 2 or 90 degree are called quadrantal angles. quadrantal angle የምንላቸው የፓይ ኦቨር 2 ወይም የ90 ዲግሪ ምን ብዜት ሲሆኑ አንግሎች በሙሉ quadrantal angles ይባላሉ። የ90 ዲግሪ ብዜት በራዲያን ሜጀር ባለፈው አይተናል 90 ዲግሪ ማለት ፓይ ኦቨር 2 ምክንያቱም ፉል ሮቴሽን ወይም ዋን ኮምፕሊት ሮቴሽን ስንዞር 360 ዲግሪ ወይም 2 ፓይ ራዲያን 2 ፓይ 360 ከሆነ ለሁለት ስናካፍለው ፓይ 180 አሁንም ለሁለት ብናካፍለው 90 ከፓይ ኦቨር 2 እያለ ሄዳል ማለት ነው። ራዲያን ዲግሪ ሜጀር ወደ ራዲያን እንዴት እንደሚቀየር ስላየን በጣም ቀላል። ስለዚህ ማንኛውም የ90 ዲግሪ ብዜት የሆኑ ኢንቲግራል መልቲፕል የሆኑ አንግሎች በሙሉ ምን ይባላሉ? ኳድራንታል አንግልስ። ለምሳሌ አንግል ሰቻ 0 ዲግሪ፣ ፓይ ኦቨር 2፣ 3 ፓይ ኦቨር 2፣ 2 ፓይ፣ 4 ፓይ። Quadrantal angle is an angle in standard position where its terminal side lies on the x or y axis. In standard position ይሆንና ምኑ የአንግሉ ተርሚናል ሳይድ ምን ላይ ኤክስ አክሲስ ወይም ዋይ አክሲስ ላይ የሚገኝ ተርሚናል ሳይዱ ኤክስ ዋይ አክሲስ ላይ የሚገኝ አንግል ምን ይባላል? ኳድራንታል አንግል። ቀደም ምን ብለናል? የፓይ ኦቨር 2 ወይም የ90 ዲግሪ ብዜት ይሆን ወይም ደግሞ ምን ተርሚናል ሳይዱ ኤክስ ወይም ዋይ አክሲስ ላይ የሚገኝ አንግል። ለምሳሌ እንግዲህ 0 ዲግሪን ብንወስድ 0 ዲግሪ ልኬቱ ያልጀመረ
ኢኒሻል ሳይዱም ምንም ማዞር ያልጀመር ማለት ልኬት ያልተጀመረ አንግል ነው። ስለዚህ ኢኒሻል ሳይዱም ይሄው ተርሚናል ሳይዱም እዛው ላይ ያልዞረ አንግል ነው። ስለዚህ ኤክስም ምንድነው ኢኒሻል ሳይዱም ተርሚናል ሳይዱም ምን ላይ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ ነው የሚገኘው። ለምሳሌ ሮቴት አድርገን ግን አንግል ፎርም ብናደርግና እዚህ ጋር ብናመጣው ተርሚናል ሳይዱን ይሄ ስንት ነው? 90 ዲግሪ ወይም ማዕዘናዊ አንግል። ስለዚህ 90 ዲግሪ ወይም ፓይ ኦቨር 2 ምንድነው የፓይ ኦቨር 2 ኢንቲግራል መልቲፕል ፓይ ኦቨር 2 ታይምስ 1 ብናደርግ ራሱ ፓይ ኦቨር 2 ይመጣል። ግን የፓይ ኦቨር 2 ወይም የ90 ዲግሪ ተርሚናል ሳይዱ ምን ላይ ነው የሚገኘው? ዋይ አክሲስ ላይ ኢን ስታንዳርድ ፖዚሽን ነው። ኢኒሻል ሳይዱ የሚገኘው ምን ላይ? ኤክስ አክሲስ ላይ። በቃ ስለሱ አናወራም። ሁልጊዜ ኢን ስታንዳርድ ፖዚሽን ነው። ተርሚናል ሳይዱ ግን ምን ላይ? ዋይ አክሲስ ላይ። 180 ዲግሪን ብንወስድ ተርሚናል ሳይዱ ምን ላይ? ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ። 270 ዲግሪን ብንወስድ ምን ላይ? ተርሚናል ሳይዱ ኔጌቲቭ ዋይ አክሲስ ላይ የሚገኝ። 360 ዲግሪን ብንወስድ ምን ላይ? ኢኒሻል ሳይዱ ተርሚናል ሳይዱን ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ የሚገኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኳድራንታል አንግል በሌላ መንገድ ኢን ስታንዳርድ ፖዚሽን የሆነ ይሄ ማለት ቨርቴክሱ ምን ላይ? ኦሪጂን ላይ ኢኒሻል ሳይዱ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ የሚገኝ አንግል ኢን ስታንዳርድ ፖዚሽን እንደሚባል አይተናል። ሆኖ የአንግሉ ተርሚናል ሳይድ ምን ላይ? ኤክስ አክሲስ ዋይ አክሲስ ላይ የሚገኝ ከሆነ ኳድራንታል አንግል እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ኳድራንታል አንግሎችን እየወሰድን እስቲ የተርሚናል ሳይዶቹ የሚገኙበት ኮኦርዲኔት ፖይንቶችን በመውሰድ የአንግሎችን ትሪግ ቫልዩ እንዴት ዲተርማይን እንደምናደርግ ለማየት እንሞክር። So for a quadrantal angle theta whose terminal side lies on the coordinate point x, y, we have seen that ቅድም አይተናል the coordinate point for the terminal side x is always equal to cos theta and y is equal to sin theta ሚለውን አይተናል። therefore its trig value will be ስለዚህ የማንኛውም አንግል ቴታ ተርሚናል ሳይዱ የሚገኝበት ኮኦርዲኔት ፖይንት x y ወይ ኮስ ቴታ ሳይን ቴታ የሆነ የማንኛውም አንግል ቴታ ወይ ኳድራንታል አንግል ቴታ ትሪግ ቫልዩ ምን ይሆናል የሚለውን እንይ። Number 1, for theta is equal to 0 degree when the quadrantal angle is 0 degree. For example, when theta is 0 degree, look, this is 0 degree and the coordinate points of the terminal side is how much? terminal side initial side የሚገኘው ምን ላይ ነው? ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ ልኬቱ መዞር ያልጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኒሻልም ተርሚናልም እዛው ኦቨርላፕ አድርጎ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ የሚገኝ ነው። ስለዚህ የ0 ዲግሪ ተርሚናል ፖይንት የሚገኝበት ኮኦርዲኔት ፖይንት ማለት ይሄ ነው። this point, this point is how much? 1,0 x is 1 ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ ኤክስ አክሲስ ላይ ስለሚገኝ ይሄ ዩኒት ሰርክል ነው ብለናል። ሬዲየሱ 1 ስለሆነ እዚህ ጋር 1 ነች። ስለዚህ ኤክስ አክሲስ ላይ x 1 ሲሆን y ስንት ነው? 0 ነው። therefore this coordinate point is 1,0. therefore for theta is equal to 0 degree the coordinate point of the terminal side x, y is equal to 1,0. therefore you see for theta is equal to 0 degree the coordinate point of the terminal side is 1,0 and x is equal to cos theta and y is equal to how much? Sin theta. therefore ምን እያለ ነው? cosine of theta 0 degree cos of theta theta in this case ስንት ነው? 0 degree. therefore cosine of 0 degree ስንት ነው እያለ ነው? ያው ይሄ ከማጋ የx coordinate point value ነው። ከማጋ እኩል ነው? 1 ነው። የy value ከማጋ ከሳይን ቴታ ጋር እኩል ነው። therefore theta value substitute ስናደርግ cosine of 0 degree is how much? 1 and sin of 0 degree 0 እያለ ነው ማለት ነው። what about tan? tan of 0 degree, tan means what? how do you find tan? tan of 0 degree or tan of any angle is it can be found by dividing the sine of an angle by what? by its cosine value. Sine over cosine. tan of 0 degree means
Sine of 0 degree over cosine of 0 degree. Sine of 0 degree is 0 and cosine of 0 degree 1. Therefore 0 over 1. Sine of 0 degree over cosine of 0 degree 0 over 1, which is 0 ይሆናል ማለት ነው። Number 2. For theta is equal to 90 degree. When theta is 90 degree, እዚህ ጋር in standard position ስለሆነ አንግል ነው የምናወራው። Therefore ልኬቱ የሚጀምረው ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ እዚህ ጋር ስንመጣ ተርሚናል ሳይዱ እዚህ ሲመራ this is the terminal side for theta 90 degree. ስለዚህ therefore the coordinate point of the terminal side የሚገኝበት coordinate point እቺ ስንት ነች? 0,1. The coordinate points of the terminal side for theta 90 degree coordinate point የ90 ዲግሪ ተርሚናል ሳይድ የሚገኘው የት ነው? ፖዚቲቭ y አክሲስ ላይ ይገኛል። ስለዚህ ኮኦርዲኔት ፖይንቱ የተርሚናል ሳይድ 0,1 ነው። 0,1 ኮኦርዲኔት ፖይንት x, y ከማጋ እኩል ነው? ኮስ ቴታ ኮማ ሳይን ቴታ ጋር ቅድም አይተናል። ዜርፎር ምን እያልን ነው? ቴታ ሰብስቲዩት ስናደርግ 90 ዲግሪ ስለሆነ cos of 90 ዲግሪ is equal to how much? 0 and sine of 90 degree is how much? 1 እያልን ነው ማለት ነው። at the same time tan of እዚህ ጋር ይቅርታች 90 ነው። tan of 90 degree ምን ይሆናል? tan of 90 degree sine of 90 degree over cosine of 90 degree. Sine of 90 degree 1 over cosine of 90 degree 0. 1 divided by 0 is what? Undefined. Any number cannot be divided by what? 0. አንድ ቁጥር ማንኛውንም ቁጥር ለዜሮ ማካፈል አይቻልም ወይም ደግሞ ትርጉም አልባ ይሆናል ማለት ነው። undefined or infinity ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። similarly 90 ዲግሪ ግን በራዲያን ሜጀር ስንት ነው? ፓይ ኦቨር 2። ስለዚህ እዚህ ጋር መተካት እንችላለን። ሳይን ኦፍ ኮሳይን ኦፍ ፓይ ኦቨር 2 0 or ሳይን ኦፍ ፓይ ኦቨር 2 1 እያልን እንግዲህ እኩል ናቸው በራዲያን ሜጀር ወይም ደግሞ በዲግሪ ሜጀር ሊሰጥ ይችላል። 90 ዲግሪ በዲግሪ ነው፣ ወደ ራዲያን ሲቀየር ፓይ ኦቨር 2 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለራዲያን ሜጀር መተካት እንችላለን ማለት ነው። ኮስ ኦፍ 90 ማለት ኮስ ኦፍ ፓይ ኦቨር 2 በራዲያን ሜጀርም እየለካን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ነምበር 3 when theta is 180 ዲግሪ። ስለዚህ አሁን በጣም ቀላል ሌሎችም ዲተርማይን ማድረግ ይቻላል። እችኛውን ብቻ እንይና ወደ ሌላ እንሄዳለን። for theta is equal to 180 ዲግሪ ሎክ የአንግል ልኬቱ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ጀምሮ እንዲሮቴት አድርገን ተርሚናል ሳይዱ እዚህ ሲመጣ ልኬቱ ስንት ይሆናል? የአንግሉ 180 ዲግሪ። ስለዚህ የተርሚናል ሳይዱ የሚገኘው የት ነው? እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ። therefore at this point the coordinate points of the terminal side is how much? -1, 0 ይሆናል ማለት ነው። ተርሚናል ሳይዱ የሚገኝባት ቺ ፖይንት -1, 0 ለ180 ዲግሪ። therefore ቴታ 180 ዲግሪ ሲሆን ወይም በራዲያን ሜጀር ስንት? ፓይ ራዲያን ፓይ። ኮኦርዲኔት ፖይንቱ ስንት ላይ ነው የሚገኘው? x, y -1, 0 ግን ይሄ ከማን ጋር እኩል ነው? ከኮስ ቴታ ኮማ ሳይን ቴታ ጋር። ስለዚህ ምን እያለ ነው? አንግሉን ስንተካ ኮስ ኦፍ 180 ዲግሪ ስንት? -1 and ሳይን ኦፍ 180 ዲግሪ 0 እያልን ነው ማለት ነው። 0 ታን ኦፍ 180 ዲግሪ እንዴት እናገኛለን? ሳይን እዚህ ጋር ይሰራናት ኦቨር ኮሳይን 0 ኦቨር -1 which is what? 0 ይሆናል ማለት ነው። የ270 ዲግሪ ወይም ደግሞ በራዲያን ሜጀር የ3 ፓይ ኦቨር 2 ቻው እዚህ ጋር ይኸው ተርሚናል ሳይዱ የሚገኝበት ኮኦርዲኔት ፖይንት 0,-1 ነው። የሱን አሁን ባየነው መሰረት ለማየት ሞክሩ። the other one therefore please don't forget here the formula for tan theta sin theta over cos theta or tan theta means እዚህ ጋር የሳይን እና የኮሳይን ፎርሙላን ስንከት ተቃሎ ምን ይመጣል? opposite side over adjacent side። እነዚህን ፎርሙላዎች እንዳንረሳ። እስቲ አምስተኛ ሌላ ነኝ for theta is equal to እስካሁን ያየነው ለኳድራንታል አንግል ነው። እዚህ አምስተኛው ላይ ግን for special angles theta 30 ዲግሪ 60 ዲግሪ and 45 ዲግሪ ምን ይሆናል የሚለውን ነው። ኳድራንታል አንግል ስላልሆኑ እነዚህ ስፔሻል አንግሎች ናቸው። የእነዚህን አንግሎች ትሪክ ቫልዩ እስቲ በቀላሉ ለመያዝ እንድንችል ያለምንም ካልኩሌተር ትሪክ ቫልዩዎቹን ባይሰጠን እንኳን እንዴት
በራሳችን ማወቅ እንደሚቻል እዚህ ጋር ለማየት እንሞክር። ፎር ቴታ 30 ዲግሪ and 60 ዲግሪ just use this figure, okay, the figure below this one. In this figure you see this is right angle triangle, this is ከዩኒት ሰርክል ነው ባይ እዚህ ውስጥ የተወሰደ ግን አንግል ልኬቱ መጽሐፋችሁ ላይ ያለ ስዕል አለ እንደዚህ የተቀመጠ እዛ ላይ ይዩት። ለ60 ዲግሪ የኮኦርዲኔት ፖይንቷ የምትገኝበት የኤክስ ቫልዩ ስናያት ስንት ነው? ኤክስ የዚህ የዋይ ዋን ይሆንና የኤክስ ቫልዩ ግን በ0 እና በ1 መካከል ሆኖ ስንሰራው ሩት 3 ነው የሚመጣው ሩት 3። ስለዚህ ይሄንን ፊገር መጠቀም እንችላለን ለ30 እና ለ60 ዲግሪ ሳይን ኮሳይን እና ታን ቫልዩ እንዴት ዲተርማይን ይደረጋል ለሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በፓይታጎረስ ቲዮረም ሃይፖቴነሱን ብንፈልግ 2 ይመጣል። ሩት 3 ስኩዌር ፕላስ 1 ስኩዌር ኢኳል ቱ ሲ ስኩዌር ብለን ይሄንን ብንፈልግ 2 ይመጣል። ሩት 3 ስኩዌር 3 ይሆናል። 1 ስኩዌር 1 ነው። 3 ፕላስ 1 4 4 ስኩዌር the square root of 4 ስንት ነው? 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የ30 እና የ60 ዲግሪ ለትሪግ ቫልዩ ዲተርማይን ለማድረግ ይሄን ፊገር ብቻ መያዝ በቂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ከዚህ ፊገር እዚህ ጋር 30 ነው፣ እዚህ 60 ዲግሪ ራይት አንግል ትራያንግል ነው። ሳይን ኦፍ 30 ዲግሪ ምን ይሆናል? ሳይን ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖቴነስ 1 ኦቨር 2 ኮሳይን ኦፍ 60 ዲግሪ አድጀሰንት ኮሳይን አድጀሰንት ኦቨር ሃይፖቴነስ 1 ኦቨር 2። እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ያው እዚህ ልብ እያልን እንሂድ እግረ መንገዳችንን። ሳይን ኦፍ 30 እና ኮስ ኦፍ 30 ዲግሪ ምንድናቸው? እኩል ናቸው። እዚህ ጋር የምናየው ነገር ስላለ ነው። ማንኛውም ድምራቸው 90 ዲግሪ የሚመጣ ድምራቸው 90 ዲግሪ የሚመጡ አንግሎች የሳይን እና የኮሳይን ትሪግ ቫልዩአቸው ምንድነው? ሁልጊዜ እኩል ነው። እሱን ሌላ ጊዜ እናያለን። ግን እግረ መንገድ ኮስ ቫልዩም እንደዚህ ኮስ ኦፍ 30 ዲግሪ አይ ሚን ኮስ ኦፍ 30 ምን ይሆናል? ኮስ አድጀሰንት ኦቨር ሃይፖቴነስ ሩት 3 ኦቨር 2 አይ ሚን ሳይን ኦፍ 60 ዲግሪ ሳይን ኦፍ 60 ዲግሪ ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖቴነስ which is root 3 over 2። ስለዚህ ኮስ ኦፍ 30 እና ሳይን ኦፍ 60 ምንድናቸው? እኩል ናቸው ድምራቸው 90 ስለሆነ ማለት ነው። ለ45 ዲግሪ እዚህ ጋር ይሄንን መያዝ እንችላለን። 45 ዲግሪ ላይ አይሶሰለስ ራይት አንግል ትራያንግል ነው የሚባለው። ሁለቱ ጎኖች እኩል ናቸው። ውስጣዊ እዚህ ጋር ያሉት አንግሎችም እኩል 45 45 ስለሆነ ሁለቱ እነዚህ ጎኖችም ሌጎቹ እኩል ናቸው። አንድ ዩኒት ይመጣል። ይሄን በፓይታጎረስ ብንፈልገው ሩቱ ይመጣል። እቺን ብቻ ከያዘን ለ45 ዲግሪ ሳይን እና ኮስ ቫልዩ እኩል ነው። ሁለቱም ስንት ይመጣል? ከዚህ ብንፈልግ 1 ኦቨር ሩቱ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በጣም በቀላል ዘዴ የአንግሎችን ትሪግ ቫልዩ አሁን ባየነው መንገድ ዩኒት ሰርክልን በመጠቀም ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። አንግሎች አሁን ያየናቸው የ0 የ30 የ45 30 45 እና 60 ስፔሻል አንግልስ ነው የምንላቸው። የ90 የ180 የ270 የ360 ዲግሪ ሌሎቹ ኳድራንታል አንግልስ እንላቸዋለን። አንግሎቹ እነዚሁ ማለት ነው። ኢን ራዲያን ሜዥር ባለፈው ስላየን ሳይን ኮሳይን እና ታን ቫልዩ አሁን ያየናቸው ይሄው በቴብል ሰማራይዝድ ሆኖ እዚህ ጋር የተቀመጣለ። ይሄን እንግዲህ ምንም መሸምደድ አያስፈልግም ማለት ነው። አሁን ባየነው መሰረት በደንብ ከተረዳን የእያንዳንዱን አንግሎች ትሪግ ቫልዩ ሳይን ኮስ ታን ቫልዩ በቀላሉ መያዝና ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። let us proceed to another topic። ስለዚህ እስቲ አሁን ካየነው ጋራ በተያያዘ for every point therefore for every point p with coordinate a, b on the unit circle ለማንኛውም ፖይንት ለማንኛውም አንግል ተርሚናል ሳይዱ የሚገኝበት ፖይንት ኮኦርዲኔት ፖይንቱ a, b ለሆነ ዩኒት ሰርክል ላይ ለሚገኝ ለማንኛውም ባይ ዘ ፖይንት a, b የኤክስ ቫልዩ a የዋይ ዋጋ b ለሆነ ማለት ነው። ለማንኛውም ፖይንት ኤክስ አክሲስ ላይ የሚገኙ የኤክስ ዋጋዎች በሙሉ በማን ነው? በ-1 እና በ1 መካከል ናቸው። የዋይ ቫልዩስ on a unit circle the value of y is always between -1 and 1 at the same time። ስለዚህ በኤክስ አክሲስ እና ዋይ አክሲስ እዚህ ጋር ሲቆራረጡ በኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ፕሌን ላይ አራት ኦኬ ይሄን ሪጅን
በአራት ቦታ ይከፍሉታል። therefore this region it is called quadrant 1 and this one is quadrant 2 and this region is quadrant 3 and this region ይሄኛው በፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ እና በኔጌቲቭ ዋይ አክሲስ መካከል የሚገኘው ይሄ ክልል it is called quadrant 4 እንለዋለን። look the first one in quadrant 1 in the first quadrant the angle measure is always between 0 and 90 degree or pi over 2 and in second quadrant the angle measure it is between 90 and 90 degree or pi over 2 and pi or 180 degree በ90 እና በ180 ዲግሪ መካከል ነው። third quadrant angle measure is between 180 degree and 270 degree or 3 pi over 2 and in fourth quadrant the angle measure is between 270 degree and 180 degree. The other one in the first quadrant, yeah, the x is positive and y is positive. Therefore, x and y or the coordinate point a comma b in the coordinate point a comma b, a and b, meaning the x and y coordinate are both positive. In the second quadrant, a is negative and b is positive. እዚህኛው ኳድራንት ውስጥ ማለት ነው look the angle measure in first quadrant is between 0 and 90 degree. In the second quadrant angle measure is between 90 degree and 180 degree and in the third quadrant the angle measure is between 180 and 270 degree or between pi and 3 pi over 2 and in fourth quadrant the angle measure is between 3 pi over 2 and 2 pi or between 270 degree and 360 degree. The other one in the first quadrant እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ነው፣ ይሄ ፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ። ስለዚህ ኳድራንት ውስጥ ለማንኛውም ፖይንት ወይም ለማንኛውም አንግል ተርሚናል ፖይንቱ የሚገኝበት ፖይንት ኤክስ እና ዋይ ስንወስድ ሁሌ ኤክስ ፖዚቲቭ ዋይ ፖዚቲቭ። in the second quadrant ኤክስ እዚህ ጋር እንደምናየው ኤክስ is negative and y is positive. In the third quadrant both x and y are negative here. x ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ እና ኔጌቲቭ ዋይ አክሲስ የሚገናኙበት። ስለዚህ ማንኛውም ፖይንት ብንወስድ ለማንኛውም አንግል የተርሚናል ሳይዱ የሚገኝበት ፖይንትን ብንወስድ ኤክስ ፖዚቲቭ ኤክስ ኔጌቲቭ ዋይ ኔጌቲቭ። in the fourth quadrant x is positive and y is negative ይሆናል ማለት ነው። የትሪክ ፈንክሽኖች ሳይን ጋር ስንመጣ ደግሞ look in the first quadrant when we come to signs of trigonometric function, the other one in the first quadrant all are positive. Sine is positive, cosine is positive and tangent is positive. እንግዲህ የአንድን አንግል የተርሚናል ሳይዱ የሚገኝበት ኮኦርዲኔት ፖይንትን በመውሰድ የአንግል ሜዥር የተለያዩ አንግሎች ምን ትሪግ ቫልዩ እንዴት ዲተርማይን እንደሚደረግ አይተናል። ስለዚህ እዚህኛው ፈርስት ኳድራንት ውስጥ ሁሉም ሳይንም ኮሳይንም ታንጀንትም ምንድናቸው ፖዚቲቭ፣ ምክንያቱም ኤክስም ዋይም ኮኦርዲኔት ፖይንት ኤ ኮማ ቢን እየወሰድን ነው ዲተርማይን ያደረግነው ሁለቱም ፖዚቲቭ ስለሆኑ። in the first quadrant all trig functions are positive፣ ሁሉም ትሪግ ፈንክሽኖች እዚህ ውስጥ ፖዚቲቭ ናቸው። and in the second quadrant only sine is positive፣ ሳይን ብቻ ነው ፖዚቲቭ ሌሎቹ ኔጌቲቭ ናቸው። in the third quadrant only tangent is positive፣ ታንጀንት ብቻ ፖዚቲቭ ሌሎቹ ኔጌቲቭ ማለት ነው። and in the fourth quadrant only cosine is positive ሌሎቹ ኔጌቲቭ ይሆናሉ ማለት ነው። ይህን ታዲያ ባጭሩ እንዴት ማስታወስ እንችላለን? look all are positive a write a in the second quadrant only sine is positive therefore write okay just to ኤን ለማስታወስ ኤስ ብለን ጽፋል ሳይን ብቻ ፖዚቲቭ
third quadrant tangent ብቻ positive t. in the fourth quadrant cosine is only cosine is positive c. ግን ይህንን በምን ማስታወስ እንችላለን? ቀላል ዘዴን ብንጠቀም ይህን ምን ብለን እንደምናንብበው ለማስታወስ በቀላሉ እንዲረዳን add sugar to coffee add sugar to coffee ስለዚህ የመጀመሪያውን የቃላቱን የመጀመሪያ ፊደል የጻፍን በዚህ ማስታወስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ስንል አሁን ያልነው ማለት ነው። ሳይኖቹን በዚህ እናስታውስ። the other one let us see another topic reciprocal trigonometric functions. In our previous discussion we have said that there are 3 basic trigonometric functions, but totally there are 6 trigonometric functions, but among the 6 trigonometric functions, the 3 trig functions, the sine, cosine and tangent functions, they are what? They are basic trigonometric functions. So what are the reciprocal trigonometric functions? The reciprocal trig functions are secant, cosecant and cotangent. እነዚህ ሶስቱ ሪሲፕሮካል እንላቸዋለን። ተገላብጦሽ ማለት ነው። የእነዚህ ከቤዚክ ትሪግኖሜትሪክ ፈንክሽን የሚገኙ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ሳይን ቴታ ዩ ኖ ዛት ኢት ኢዝ ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ። ኮሴካንት ኢት ኢዝ ዋት? ኢት ኢዝ ዘ ሪሲፕሮካል ኦፍ ሳይን ፈንክሽን። ስለዚህ ኮሴካንት ለምሳሌ የሳይን ምንድነው? ሪሲፕሮካል ነው። ይህንን ስንገለብጥ ይህ ማለት ኮሴካንት ማለት ዋን ኦቨር ሳይን፣ ይህን ስንገለብጥ ዋን ኦቨር ሳይን አድርገን ነው የምናገኘው። ስለዚህ የኮሴካንት ፎርሙላ ይሄ ሲገለበጥ ምን ይላል? የሳይንን የዚህን ሪሲፕሮካል ስንወስድ ሳይን ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው። ስለዚህ ኮሴካንት ኦር ኮሴክ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር ሳይን ቴታ ዊች ኢዝ ሲገለብጠው ሃይፖተነስ ኦቨር ኦፖዚት ይሆናል ማለት ነው። Secant, for example, secant is the other reciprocal trig function, and secant it is the reciprocal of cos. የኮስ ተገላብጦች ነው ማለት ነው። Therefore secant or sec theta it is 1 over cos theta ይሆናል። cos we know that it is adjacent over hypotenuse። ስለዚህ ይህን ስንገለብጠው የሴክ ፎርሙላ ምን ይሆናል? hypotenuse over adjacent ይሆናል ማለት ነው። The other reciprocal function is cotangent. Cotangent it is a reciprocal of what? Tan ነው ማለት ነው። cotangent የሚለውን ስናጠፋ ታንጀንት የማ ሪሲፕሮካል ለመሆኑ ለማወቅ ባጭሩ እችን ስናጠፋ ታንጀንት therefore cotangent it is a reciprocal of tangent. Therefore cotangent is 1 over tan it means. Therefore cot theta is equal to 1 over tan theta. tan theta we know that it is opposite over adjacent. ስለዚህ ይሄ ሲገለበጥ ምን ይሆናል? cot theta is equal to adjacent over opposite ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማይማ ሪሲፕሮካል ነው የሚለውን ብቻ ካወቅን እነዚህን ብቻ ከያዘን ይሄንን ባጭሩ ድራይቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so let us do some examples based on the topics that we have discussed up to now. እስካሁን ባየናቸው ላይ የተወሰኑ ጥያቄዎችን እንስራ። example 1 it says evaluate sec 30 degree. sec ምንድነው? it is the reciprocal of cos ነው ማለት ነው። ስለዚህ cos 30 ፈልገን የሪሲፕሮካሉ መውሰድ ማለት ነው። we know that sec 30 degree it is the reciprocal of cos 30 degree. Therefore we know that cos 30 degree is አይተናል ስፔሻል አንግል ብለን እንዴት የአንግሉ ትሪግ ቫልዩ ዲተርማይን እንደተደረገ 30 ዲግሪ አይተናል። therefore cos 30 degree it is root 3 over 2. ስለዚህ sec 30 degree የዚህ ሪሲፕሮካል ከሆነ የዚህን ተገላብጦሽ እንወስዳለን ማለት ነው። therefore sec 30 degree is equal to 1 over cos 30 degree which is equal to የዚህ ስንገለብጠው 2 over root 3 ይሆናል ማለት ነው። another example evaluate cos 60 degree plus cosec 30 degree. So the solution we know that cos 60 degree is 1 over 2
and cos sec 60 degree, it is the reciprocal of cos 60. sec 60 የኮስ 60 ዲግሪ ምንድነው? ሪሲፕሮካል ነው። ስለዚህ ኮስ 60 ዲግሪ 1/2 ከሆነ ሴክ 60 ዲግሪ ምን ይሆናል? ይህን ስንገለብጥ 2 ይሆናል ማለት ነው። therefore we obtain sec 60 degree equal to 1/cos 60 degree። ስለዚህ ይህን ስንገለብጠው አሁን እንዳልነው 2 ይሆናል ማለት ነው። since sin 30 degree ሌላኛው sin 30 degree 1/2 ነው። ኮሴክ ደግሞ የሳይን ሪሲፕሮካል ስለሆነ 1/sin ስለሆነ ይሄኛውም ሳይን 30 ዲግሪ 1/2 ከሆነ ኮሴክ 30 ዲግሪ ምን ይሆናል? የዚህ ሪሲፕሮካል 2 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚያብራራው እሱ ነው። ስለዚህ 2 ይመጣል። thus የሁለቱ ድምር ምን ይሆናል? ሴክ 60 ዲግሪ ፕላስ ኮሴክ 30 ዲግሪ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሴክ 60 ዲግሪ is 2 and cosec 30 degree is 2 again 2 plus 2 therefore 4 ይሆናል ማለት ነው። Another example 3, a ladder is leaning against the wall. The ladder is 1.8 meter long and the bottom of the ladder is 0.5 meter from the bed of the wall. To be considered safe, a ladder must form an angle between 70 degree and 80 degree with the floor. So the question is this ladder safe? Look, እዚህኛው ጋር ይሄ ምንድነው የሚለው ግድግዳ ላይ የተጋደመ አንድ መንሰላል አለ 1.8 ሜትር ርዝመት ያለው። ይሄ መንሰላሉ ከታች ፉቱ እግሩ ከግድግዳው 0.5 ሜትር ሸርተት ብሎ የተጋደመ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስናጋድመው ይሄ ምን ይሰራል? ይሄ ግድግዳው ነው ቀጥ ያለ ስለሆነ ራይት አንግል ትሪያንግል ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ከራይት አንግል ትሪያንግል ፊት ለፊት ያለው ይሄ የመንሰላሉ ርዝመት ምን ይሆናል? ሃይፖትነስ ይሆናል ማለት ነው። ኤኒዌይስ ከዚህ 0.5 ሜትር ነው። አሁን ጥያቄው ምንድነው? ሴፍ ነው ወይ? ተንሸራቶ ሊወድቅ በማይችልበትና ጉዳት ሊያስከትል በማይችልበት ሁኔታ ነው ወይ? ግን እዚህ ጋር ምን ሂንት ተሰጥቶናል? ይሄኛው መንሰላሉ እዚህ ጋር ኢንክላይን ያደረገበት አንግል ኦፍ ኢንክሊኔሽኑ በ70 እና በ80 ዲግሪ መካከል ከሆነ ይሄ መንሰላል ምንድነው? ሴፍ ነው። ተንሸራቶ በማይወድቅና ጉዳት በማያስከትልበት ሁኔታ ነው ሊሆን የሚችለው በዚህ ያጋደለው አንግል ኦፍ ኢንክሊኔሽኑ በ70 እና በ80 መካከል ከሆነ ነው። ታዲያ ይሄ እዚህ ጋር ያለው መንሰላል ሴፍ ነው ወይ? ስለዚህ እዚህ ጥያቄ ላይ ሂንት ተሰጥቶናል። ሴፍ የሚሆነው በዚህ አንግል መካከል ነው ከተባልን መልሶ ደግሞ ሴፍ ነው ወይ ተብሎ ከተጠየቅን ሴፍ ነው አይደለም የምንለው እቺን አንግል ፈልገን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንግል ፈልገን ስናገኝ በ70 እና በ80 መካከል የሚመጣ ከሆነ ላደሩ ሴፍ ነው፣ ካልሆነ ሴፍ አይደለም እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ትሰሩታላችሁ። ሂንት ልስጥ። እቺን አንግል እንዴት ማግኘት ይቻላል? የዚች አንግል ምን ተሰጥቶኛል? አድጀሰንት ሳይድ እና ሃይፖቴነስ። ስለዚህ ምን ትሪግ ሪሌሽን መጠቀም እችላለሁ ይሄን ለመፈለግ? ኮስ፣ ምክንያቱም ሳይን እንዳልጠቀም ሳይን ቴታ ኦፖዚቱ አልተሰጠም። ታን ሚንስ ኦፖዚት ኦቨር አድጀሰንት፣ ኦፖዚት አልተሰጠም። ስለዚህ አልችልም። ስለዚህ ኮስ ሪሌሽን በመጠቀም ማግኘት ይቻላል። ኮስ ቴታ አድጀሰንት ኦቨር ሃይፖቴነስ፣ ሁለቱም ተሰጥቷል። አድጀሰንት ኦቨር ሃይፖቴነስ በሚለው ሪሌሽን ቴታን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ኮስ ቴታ አድጀሰንት ኦቨር ሃይፖቴነስ 0.5 ኦቨር 1.8 5 ኦቨር 18 ይመጣል። ዴን ቴታ ምን ይሆናል? ኮስ ኢንቨርስ ኦፍ 5/18 አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ በዚህ ምሳሌ መሰረት ለመስራት ሞክሩ። ኤግዛምፕል 4 ካልኩሌት the side of አንግል ABC አንግል ABC እዚህ ጋር ያለው ይሄ ትልቁን አንግል እንደምፈልግ የተጠየቅ ነው። ምን ተሰጥቶናል? እዚህ ጋር ሁለት ትሪያንግሎች አሉ ኦቨርላፕ ያደረጉ። እዚህ ጋር ትንሽ ትሪያንግል አለች እና ይሄ ትልቁ ትሪያንግል አለ። እነዚህ ትሪያንግሎች ምን አላቸው? ኮመን አንግል አላቸው 90 ዲግሪ። ስለዚህ ከዚህ ፊት ለፊት ያለው ለትንሹ ይሄ ሃይፖቴነስ ነው፣ ለትልቁ ደግሞ
ይሄም ሃይፖቴነስ 24 ሜትር ተሰጥቷል። የትንሹ ትራያንግል እችኛው አንግል ተሰጥታለች 28 ዲግሪ። ለትንሿ ትራያንግል ይሄኛው ሳይድ ተሰጥቷል 10 ሜትር። የተጠየቁት ይሄንን ትልቁን ይሄን አንግል ለመፈለግ ነው። ስለዚህ ኢንቱ 3 ሲግኒፊካንት ፊገር አጠጋግታችሁ አስቀምጦ ነው ወደ 3 አሃዝ። ስለዚህ እስቲ የተወሰነ ሂንት ልስጣችሁ፣ ፍንጭ ልስጥና ይሄንን ስሩት። እንዴት ማግኘት እንችላለን? አሁን ከተሰጡት እንምጣት። ለትንሿ ትራያንግል እቺ አንግል ተሰጥታለች፣ ይሄ ሳይድ ተሰጥቷል። ስለዚህ ምን ማግኘት ይችላል? ይሄን ሳይድ ማግኘት አልችልም። ሳይድ ቢሲ ምንም በመጠቀም ታን ሪሌሽን ታን 28 ዲግሪ is equal to opposite 10 meter over adjacent tan 28 degree equal to opposite over adjacent ብዬ ቢሲን ማግኘት ይችላል። tan 28 degree equal to opposite 10 meter over adjacent BC ብዬ ከዚህ አሁን ክሪስ ክሮስ አድርጌ ቢሲን ማግኘት ይችላል። ከዛ ቢሲን ካገኘው በኋላ ለትልቁ ትራያንግል ጋር እመጣለሁ። ይሄ ቢሲ ለሁለቱም ትራያንግሎች የጋራ ጎን ነው። ስለዚህ አሁን ተመልሼ ለዚህኛው ለትልቁ ደግሞ ለተጠየቁት አንግል የትልቁ አንግል ታን ኦፍ ቴታ ብሎ ታን ቴታ ኢኳል ቱ ታ ኦፖዚት ኦቨር ዋት አድጀሰንት ኖ፣ በዚህ አልችልም። ኦፖዚት ሳይዱ የትልቁ አልተሰጠኝም፣ የትልቁ ትራያንግል። ስለዚህ ምንም መጠቀም እችላለሁ። ኮስ ቴታ ኮሳይን ኦፍ ዲስ አንግል ኮስ ቴታ ምን ላለው አድጀሰንት ኦቨር ሃይፖቴነስ። ይህ አንግል ቅድም በመጀመሪያ ከነገርኳቸው ይህንን ሳይድ ማግኘት ይችላለሁ። ስለዚህ አንግሉ ብቻ ነው የማይታወቀው። therefore cos ቴታ አድጀሰንት ኦቨር ሃይፖቴነስ ብዬ ሁለቱም ይታወቃሉ፣ ቴታን ማግኘት ይችላለሁ ማለት ነው። እስቲ ስሩት። ኤግዛምፕል 5 use the triangle below to find the sixth trigonometric ratio። ይህን ትሪያንግል በመጠቀም እዚህ ጋር ያለችው አንግል ቴታ ነች። ይሄ ሳይድ 8 ነው ርዝመቱ፣ ይሄ 6 ነው። ስድስቱንም ትሪግ ሬሽዮ ለዚች ቴታ ፈልጉ ነው። ሳይን ቴታ፣ ኮስ ቴታ፣ ታን ቴታ፣ ኮሴክ ቴታ፣ ሴክ ቴታ እና ኮት ቴታን ፈልጉ። በጣም ቀላል ነው። ሃይፖቴነሱን በፓይታጎረስ ቲዮረም እቺን ኤክስን ማግኘት ይችላለሁ። ይሄ ስኩዌር ኢኳል ቱ ይሄ ስኩዌር ፕላስ እዚህ ጋር ሶሉሽኑ ስላለ እዩት። በጣም ቀላል ስለሆነ እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ መፍጨት አያስፈልግም። ዲስከሽን ውይይታችንን እንቀጥል። ኤግዛምፕል 6 እዚህ ጋር የተሰጡ ኤግዛምፕሎች አሉ። ኤግዛምፕል 7 8 9 እና 10። ኤግዛምፕል 6 ፋይንድ ሴክ ፓይ ኦቨር 4 ሴክ ፓይ ኦቨር 4 ፋይንድ ታን ፓይ ኦቨር 6። እዚህ ጋር አሪፍ ጥያቄዎች ናቸው። ያዋቸው ይሄ በጣም ቀላል ኮንቨርት 3 ፓይ ኦቨር 2 ራዲያን ወደ ዲግሪ ቀይሩ። ይሄ አይተናል፣ ግን በደንብ እንድትሰሩ ብዬ ነው እዚህ ጋር ደግሜ ያመጣሁት ሌሎች ጥያቄዎችን። ስለዚህ ቪዲዮን ፓውዝ በማድረግ እነዚህን ጥያቄዎች ስሯቸው፣ በጣም ቀላል ስለሆነ ነው። በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ።